सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सीधी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। प्रोफैसर साहब साडे नाल जुड़ चुके हैं। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लेने हैं। प्रोफैसर साहब जी स्वागत है जी आप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी असीं शुरुआत जो अज करिए जो पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कहा है कि पंजाब विच हफ्ते के आखिरी दिन और जनतक छुट्टी वाले दिन जोड़ा हुण होर सख्ती होएगी और आउण जाण वालियां नूं जोड़ा है कोआ ऐप तो ई पास डाउनलोड करना होगा। ई पास वालियां नूं ही आउण जाण दी छूट दी जाएगी जिन्हां दिनां दे विच, क्योंकि पंजाब विच कोरोना के कारण हालात दिनों दिन जोड़े ने बिगड़ रहे हैं। बीते दिन की जे असीं गल करिए तो 82 नवे केस सामने आए हैं, जिस दे नाल जोड़े कुल एक्टिव मरीजों की गिनती जी है 569 हो गई है तो हुण तक 2887 लोग संक्रमित हो चुके हैं जी पंजाब विच। हाँ मनदीप, एक गलों तो चलो चंगी गल है कि थोड़ा अकल का राह फड़िया साडी पंजाब गवर्नमेंट ने भी। तो जिहड़े बड़े बड़े इश्तिहार अखबारां च लग रहे सी मिशन फतेह ते असीं जिले मुक्त करा ले ते आ मुक्त करा ले, वो एक एवें राजनीतिक लाहा लैण लई जानी सौखी लोकां च भाल बनाउण लई एक तरीके हैगे। मेरा ख्याल ये राजनीति करन दा कोई बहुत चंगा तरीका नहीं हैगा। लोकां नूं बिल्कुल लोकां दा अधिकार भी है, ये लोकतंत्र विच लोकां दा अधिकार है कि उपर सारा की हो रहा साडे सूबे च लोकां नाल की हो रहा वो सारी इनफॉर्मेशन सरकार इकट्ठी करके लोकां तक पहुंचाए ताकि लोकां दे उत्ते ही भरोसा करके इहो जी वॉर नूं जित्तिया जा सकदा है। तुसीं जे कहो कि कल्ले जो 2-4 बंदे सैकरेटरी ते चीफ मिनिस्टर ते कैबिनेट बैठ के सारे पंजाब नूं अपने बलबूते संभाल लूगी, ये एक बहुत ही भुलेखे वाली गल होगी। चंगी गल है कि हुण इस पासे इस रस्ते में चले आ ते इन्हां ने मनना शुरू किया साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने कि नहीं नहीं हालात जिन्ना असीं सोच रहे हैं कोई फतेह वाली गल नहीं है, ज़्यादा सीरीयस हैगी है। तुहानूं पता कि अंमृतसर साडा होली सिटी है, उत्थे वो एक सेंटर बन चुका है कोविड-19 इहो जे केसां दा और 55% केस उत्थे इहो जिहे है जिन्हां दा कोई ट्रेस नहीं हो रहा, जानी इन्हां दा नहीं पता लग रहा कि उन्हां केसां नूं जिहड़े पॉजिटिव आए उन्हां नूं आप कित्थों वो संक्रमित होए, कित्थों उन्हां नूं इन्फैक्शन होई। इस करके इहदा मतलब ये निकलदा है कि जिहड़ा असीं तीजा फेज कहने आ ना ते सेंटर दी गवर्नमेंट मान रही है ना पंजाब गवर्नमेंट मनण लई तैयार है, क्योंकि राजनीतिक तौर के उत्ते थोड़ी जी नमोशी हुंदी है। पर नमोशी वाली किहड़ी गल है, जे नलैकी है तो उन्होंने मान लेना चाहिए, कोई गलतियां कमियां रही तो मान लेना चाहिए, किसी एक बंदे ने तो नहीं की। जे असीं उसनूं मन्नांगे तो इहदा मतलब असीं अगे दूर करन वाल चलांगे, जे पढ़दे पावांगे तो आपां मुश्किल नूं होर वधावांगे। इसलिए जिहड़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने हुण कल ऐलान किया उस थोड़ी जी घबराहट चों भी और उस गल की रिकॉग्निशन चों भी उसनूं मन्नण दे विच कीता कि नहीं नहीं जो असीं गल्लां बैठे कमरियां दे अंदर एसी कमरियां च सोच रहे हो थल्ले जिहड़ी धरातल दे हालात आ वो ज़्यादा उहदे नालों सीरीयस हैगे आ। और ये भी सोच रहे हैं कि जिहड़ियां दिल्ली दे विच जो घमासान मचिया होया वो ते बिल्कुल हालात वसों बारे हो गए है। अजे हौली हौली मनणगे पर थल्ले जमीनी हकीकत यही है कि उत्थे काफ़ी हालात ज़्यादा जिन्ना असीं उम्मीद कर सकते उदों तो किते ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि साडे बिल्कुल गुआंढ च लगदा है जिवें चंडीगढ़ ते और दिल्ली दे विच ते बिल्कुल लाइव लिंक है गड़गांव वांगू जां होर वांगू, ते जे उत्थों लोग इन्ना उत्थे है जिहड़ा भी उत्थे जाऊगा नाल कोई नाल लई ना आवे गफ्फा ते इहदा की करांगे, इस गल की चिंता है। उन्होंने गिणती दसी है कि 500 तो 800 वहीकल्स जिहड़े दिल्लीओं साडे पंजाब दे विच एंटर करदे आ। हुण उन्हां दा की हल कढना, तुसीं राजस्थान वांगू बार्डर सील करने आ, कल राजस्थान ने सारे बार्डर अपने इसे करके सील करते, उन्होंने लगा कि असीं अंदर ते सांभी जाने आ, हुण जिहड़ा बाहरों छट्टा देई जांदे आ करोना दा ओहदा असीं की करिए। पंजाब नूं भी अपनी कैबिनेट मीटिंग जल्दी अजकल तो किहड़ी किसी ने वहीकल चुक के मीटिंग करनी आ उत्थे कनैक्ट ही करना आ और ऑनलाइन कनैक्शन करके मीटिंग लैके फैसला लेना चाहिए कि एक तो अंदरूनी हालात साडी की है वो सारे लोगों सामने रखनी चाहिए है और साडी किन्नी इस गल की सीरीयसनैस है, किन्ना भयानक ये सारा तौर पर फैल रहा, ये गल भी सारी साझी करनी चाहिए है। ते नाल ही जिहड़े बाहरों लोग संक्रमित होकर अंदर आउणगे उन्हां लई की उपाय करना है, कि उन्हां नूं आइसोलेशन च रखना, उन्हां दे टेस्ट किवें करने आ, कि थर्मल स्क्रीनिंग करके गांह तोड़ देना जां कुछ उन्हां दे टेस्ट भी लैणे आ, इस वड्डे पद्धर ते करना चाहिए। सेंटर दी गवर्नमेंट ने मनदीप ये गल कही है कि जिन्नियां साडे कोल किट्टां वो इस्तेमाल नहीं हो रही, इसदा मतलब है कि डॉक्टरां दी कमी है जां कोई डर रहे आ जां किते अपनी
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਖ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਮ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ EMI ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੜੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ। ਮੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਲੀ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਗੜਕੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਖੇਖਣ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਦਿਲੋਂ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਨਤਮ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਇਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਗਾਵਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਦਣ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਸਮਤੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਦੀ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PL480 ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਠੂਠਾ ਛਡਵਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਧੇ ਪਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਸੰਭੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਧੱਕੇ ਖਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ? ਤਕੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ 5% ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਰਾਦਰ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ GDP 8% ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ 3, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ CJI ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਗਗੋਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਕ ਜਾਊਗਾ ਇੰਨੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਸੁਧਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਵਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਗਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਨਫਰੰਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਬਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ICMR ਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ICMR ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80% ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 20% ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ 20% ਚੋਂ ਵੀ 85% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਂਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮੜ ਜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ 2-3, ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3% ਹੈਗੇ ਆ। 3% ਕਹਿ ਲਓ, 3.5% ਕਹਿ ਲਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਉਮਰ ਆ, ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਹਾਰਟ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1962 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਲਦਾਖ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 1962 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾਵੜਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੈਸੇ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, LAC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਪੀਂਗ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਪੂ ਲੇਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨਦੀਪ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਿਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਫੱਟ ਪਿਓ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਫੱਟ ਮਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਕਮਾ ਚੁੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਦੀ ਵਰਚੁਅਲ, ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਟ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਟੇ ਦੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ 16 ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 15-20% ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਗਵਾਂਢ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਬਰਿਆਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ 15-20% ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਟਪੂਸਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਚ ਪੌਚ ਆ, ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਡ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ 16 ਤੇ 16 ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ 16 ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਫੀਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 6% 6.5% ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਝੀ ਜਾਣ ਕੇ 6.5% ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 16 ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6.5% ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, 6.5% 6.5% ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਣਦਾ। 6.25% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, 6.5% ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਜੋ ਹੋਏ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100% ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮਨਦੀਪ 5-6 ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਇੰਜਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਣਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਦਰਜਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ 5-6 ਦਰਜਣਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ PPC ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।